پروفیسر صاحب نے بتایا کہ آج دنیا کافی ترقی کر چکی ہے، بیرون کافی بدل چکا ہے، لیکن انسان کا جو اندرون ہے وہ بڑی کشمکش کا شکار ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے اور سکون کی تلاش ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آیا، اللہ کے رسول کی جو کیفیت ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید افسوس کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ عزیزان گرامی، اس دلسوزی اور بے چینی اور اضطراب کے ساتھ 1400 سال سے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے دی ہے، اور جن کا تو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ خبر کہ اس طرف کہ اس کا پیام کام آتا ہوگا، لیکن اس دنیا میں شاید یہ ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ آج جب کہ مسلمانوں میں عموماً احساس کمتری ہے، بے یقینی ہے اور تذبذب کی ظلمتوں میں گھرا ہوا ہے نوجوان، تو اس کے یقین کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہمارے شہر میں ایسے بہت سے پروگرام چل رہے ہیں، خصوصاً نوجوانوں میں ایمان کی حرارت اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہر جمعہ کو مسجد عزیزیہ ہمایوں نگر کے خطیب جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب کی تقریریں جو قرآن پاک کی روشنی میں ہوتی ہیں وہ نوجوانوں میں ایک انقلاب پیدا کر رہی ہیں۔ میں جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قابل احترام صدر مجلس، نمائندین کرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمانان خصوصی اور سامعین کرام، یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ جناب انعام اللہ صاحب نے ایک کوشش فرمائی ارشادات قرآنی کے نام سے، اور اس کا دنیا کی معروف زبان انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے مسجد عزیزیہ میں محترم انعام اللہ صاحب اعتکاف فرما رہے تھے، مصنون اعتکاف۔ اس موقع پہ میں آپ کے ساتھ تھا، اس وقت انہوں نے یہ کام کو شروع کیا اور ابتدائی چند صفحات کو میرے حوالے بھی کیا تھا کہ اس حضرت دیکھیے۔ پھر اس کے بعد وہ کام میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام دے دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی ریٹائر ہونے کے بعد کتنا عظیم الشان کام کر سکتا ہے۔ عام طور پہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریزائننگ ٹو فیٹ، اب ملک الموت آنے والے ہیں، انتظار کرو، کچھ دعوتیں ہیں، کچھ دیگر معاملات ہیں، وہ انجام دے دو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے عظیم شان کام شروع کیا۔ یہ ہم تمام کے لیے سبق ہے کہ
کہ آدمی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بہت عظیم الشان کام کر سکتا ہے اور اپنے لیے ایسا ثواب جاریہ بنا اس پیریڈ کو بنا سکتا ہے کہ قیامت تک کے لیے جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے، ہدایت حاصل کرتے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال میں وہ لکھا جاتا رہے گا۔ حضرت گرامی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرا کام بھی یہ کیا کہ اس کا انگریزی ترجمہ کروایا اور اس کے ذریعے سے اپنے ثواب جاریہ میں مزید اضافہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا کام، اپنے کلام کا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے، جس کو چنتا ہے معاشرے کے کسی بھی حصے میں سے آدمی کو چن لیتا ہے اور لے لیتا ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، قرآن مجید کا ذکر کرتے نہیں بلکہ مثال قرآن مجید میں ملتی ہے، بارش کی مثال ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، آسمان سے بارش نازل ہوئی اور ہر ندی نالا آبجوٹ اپنے ظرف کے مطابق بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید ایسے ہی ہے۔ اس کے لیے کوئی یونیورسٹی میں پڑھ کر، کوئی پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کر کے، کوئی ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد یہ کتاب پڑھی جائے، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بارش کی طرح ہے، جب بارش ہوتی ہے تو چھوٹی سی آبجو بھی بہہ چلتی ہے، ایک بڑی دریا بھی بہہ جاتی ہے۔ قرآن مجید بھی ایسی ہے، ایک آٹو ڈرائیور کی چھوٹی سی ندی، چھوٹا سا نالا بہہ جاتا ہے، ایک بحر ذخار جو علم کا ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خاص خصوصیت۔ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کیا، فسالت اودیۃ، اور ندی نالے بہنے لگے۔ کیسے بہنے لگے؟ بقدرہا، اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہنے لگے۔ اگر مودودی صاحب تفہیم القرآن لکھ سکتے ہیں، وہ دریا بہا سکتے ہیں، تو انعام الحق صاحب ارشادات قرآنی بھی لکھ سکتے ہیں۔ کوئی اور صاحب اٹھ کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، اور جلالین جیسے عظیم الشان بزرگ جلالین شریف بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ جو آدمی اس قرآن کریم کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی لکھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے چندوں کو گمراہ کرتا ہے اور چندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ قرآن کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو گمراہ کر دینے والی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہدایت دینے والی ہیں۔ قرآن ہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جیسے کوئی کتاب پڑھنے سے آدمی بھٹک بھی سکتا ہے کتاب کے مواد کی وجہ سے، تو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہے قرآن مجید میں قرآن گمراہ کرتا ہے اور قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، تو مواد کی حیثیت میں قرآن میں خود ایسا مواد ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے اور ایسا مواد ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ ایک کنفیوژن خاص طور سے نوجوان نسل میں آتا ہے، اسی بنیاد پر اکثر لوگ بولتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا، یہ مواد قرآن کا نہیں ہے، بلکہ جب زمین پر بارش ہوتی ہے تو زمین کا کھوٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر کبھی باغ و بہار آ سکتی ہے، کبھی زمین فائدہ اٹھا نہیں سکتی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو زمین اچھی ہوتی ہے اس میں سے باغ و بہار پودے اگاتے ہیں۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، جو زمین خراب ہوتی ہے اسے خاردار کانٹے دار درختوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مواد میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لیکن جس زمین پر
जिस दिल पर वो नाजिल होता है वो दिल कैसा है, वो दिल में पॉजिटिव एटीट्यूड है या दिल में नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर वो दिल में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हिदायत हासिल करेगा, अगर उस दिल में नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो गुमराह हो जाएगा। कुरान के अंदर मवाद की हैसियत में या इंसान के न समझने की हैसियत में कोई गुमराही नहीं होगी, बल्कि दिल की कैफियत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला अगर कोई दिल है और कुरान को खोल देता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर हिदायत को वाक़ कर देता है। और कोई नेगेटिव एटीट्यूड से जिंदगी गुजार रहा है, हर चीज मनफी अंदाज में सोचने को वो आती है, तो उसमें आदमी को गुमराही के सिवा कुछ नहीं मिलता। हज़रत गिरामी, आखिरी बात इस मौके पर याद करूं इसलिए कि बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। चंद चीज़ा बातें जो मेरे जहन में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ और बिल्कुल इख्तिताम की बात। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ये बात वाज़ेह तौर पर ज़हन नशीन कर लीजिए, और मुजरिम कौन है फैसला हम लोग कर लें। हमारे पास तो दवाई मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन मुजरिम कौन है हम खुद अपना फैसला कर लें। कुरान मजीद में जो मवाद है, जो आयतें हैं, और दुनिया में फैले हुए जितने इंसान हैं, कोई न कोई आयत तमाम इंसानों में किसी न किसी इंसान को मुतासिर कर ही देती है। अगर 650 करोड़ इंसान है तो कोई आयत ऐसी आप कुरान में नहीं बताएंगे 650 करोड़ में एक आदमी ऐसा है जो ये आयत से मुतासिर नहीं होगा। कोई न कोई आयत 650 करोड़ इंसानों में से किसी न किसी को मुतासिर करके ही रख देती है। ये कुरान का एजाज, ऐसी आयत आपको नहीं मिलेगी। कोई कहेगा कि 600 कुरान मजीद की 6666 आयतों में एक आयत ऐसी है जो इंसान को मुतासिर नहीं कर रही है। अगर ये बात कोई समझता है तो गलत कहता है। हमारा काम यह है कि इंसान को देखते हुए इस कुरान करीम को लोगों के सामने पेश करें। एक वाक़या सुना के बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम को लोगों के सामने पेश कर रहे थे, लोगों के सामने कुरान मजीद को आप पढ़ के सुनाया करते थे। एक दफा उतबा बिन रबिया जो मक्के का बहुत बड़ा सरदार था, जिसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मक्के का दानिशमंद तरीन आदमी, आज जिस तरह हमारे जमाने में साइंटिस्ट हुआ करते हैं, इंतहाई दानिश्वर हुआ करते हैं, वैसे ही मक्के के आगोश में जो शख्स था वो उतबा बिन रबिया था। जब बदर के मैदान में वो खत्म हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मैं समझता था कि उतबा बिन रबिया इस्लाम कबूल करेगा, इसलिए कि वो मक्के का दानिशमंद तरीन आदमी था मेरे नजदीक। वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपनी बात को पेश की, अल्लाह के नबी से जो बातें कहना था, हम आपको पैसे दे देंगे, तो लड़की, तमाम बातें, उससे मेरा स्ट्रेस नहीं है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात सुन ली, उसके बाद आपने फरमाया, है अबुल वलीद, क्या आपने अपनी बात कह दी? तो उसने कहा कि हाँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अब मेरी बात सुनिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की वो आयतें उसके सामने पढ़ी। उसको देख के पता चलता है कि दावत का काम, लोगों के सामने कुरान मजीद को पेश करने का काम किस तरह होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने उतबा बिन रबिया के सामने वो आयतें पेश की, हामिमुस सज्जा के इब्तिदाई आयतें, जिसमें जमीन और आसमान और तमाम कायनात की तख्लीक की डिटेल का तज़किरा है। आमतौर पर कुरान मजीद में आपको मिलेगा कि 6 दिन में अल्लाह ताला ने कायनात बना दी, लेकिन हामिमुस सज्जा के इब्तिदाई रुकू में टोटल डिटेल, किस तरह आसमान बनाया, किस तरह उसका कानून बनाया, और किस तरह तलब के मामले जो इंसानों के अल्लाह ताला ने किस तरह 4 दिन में तकमील किया, पूरा आजकल का जमीन और आसमान पे गौर करने वाला साइंटिस्ट भी मिनटों में राम हो जाए उन आयतों को पढ़ के। उन आयतों को उतबा बिन रबिया के सामने अल्लाह के नबी ने पेश किया।
दूसरी आयतें भी मौजूद थी, रिसालत की आयतें, आखिरत की आयतें मौजूद थी, लेकिन दानिशमंद के सामने जो आयतें पेश करना था उस हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आयतों को पेश किया। नतीजा ये हुआ कि जब खुतबा में रबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होकर जा रहा था, उसने अपने कौम से जाके कहा, मैं ऐसा कलाम सुन के आया हूँ जो रंग लाने वाला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाल पे छोड़ दीजिए, अगर वो गालिब आ जाएंगे तो तुम उनके साथ गालिब आ जाओगे, अगर दूसरे लोग बदला ले लेंगे तो तुम्हारा काम दूसरे लोग कर लेंगे। मैं एक दफा फिर जनाब इनामुल हक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो काम किया, ना ही अपने लिए सवाब जारिया बनाया, लेकिन तमाम लोगों के लिए एक रोशनी भी बताई कि लाइफ बिगिन, ये अंग्रेज लोग बोलते हैं खामखा के, लाइफ बिगिन से 60 बोल के जिंदा रहने के लिए, खा पी के गुजारने के लिए, लेकिन वो हकीकत में इनामुल्लाह साहब ने वाज़ेह कर दिया कि लाइफ बिगिन से 60, ये कहते, ये लिखते हुए कि इरशादात कुरानी कि ही बिगैन द लाइफ एट 60, और इतने शानदार अंदाज में उन्होंने ये काम को अंजाम दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। रब इस्मिर रहमान द खैरुर राहिमीन। जनाब एजाज मोइनुद्दीन साहब आपसे मुखातिब थे। मैं उन असहाब से जो बाबुदाखिला पे खड़े हुए हैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पिछले हिस्से में कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, आप वहाँ तशरीफ लाएँ और तशरीफ रखें। हाज़रीन महफिल, एक इक़्तिबास गौर से समाअत फरमाइए। आज़ाद हिंदुस्तान के तमाम फर्जंदान व दुख्तरान मिल्लत के नाम जो अल्लाह की रज़ा के तालिब और ईसार नफ्स के खूगर हों, मिल्लत की जिम्मेदारी का बार अपने कांधों पर महसूस करें, मिल्लत इस्लामिया हिंद को इसका बाज़खार मुकाम दिलाने के लिए अपने सरमाया ज़िंदगी के कम से कम 1/3 हिस्से को इसके लिए वक्फ करते हैं, जिनके अंदर शिकवा शिकायत और मायूसी और कटमर्दगी के बजाय इक़दाम मोहम्मद और हौसला उम्मीद के जज्बात मुअज़्ज़न हों, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा और अपनी खुदी पर एतमाद रखते हों। ये इक़्तिबास बेकार ज़िंदगी से मैंने आपके सामने पेश किया है, जिसके मुसन्निफ आज के मेहमान खुसूसी लोग शायद उनको ज़्यादा IAS हैसियत से या PMO ऑफिस में काम करने वाले की हैसियत से या OSD सचर कमेटी की हैसियत से जानते हों, लेकिन मेरे नज़दीक ये इक़्तिबास बड़ी अहमियत का हामिल है जो अभी आपके सामने पेश किया। इसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मोहतरम मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने उस किताब में ये भी लिखा कि जो अल्लामा इक़बाल और सैयद की फिक्र से मुतासिर होकर कुरान मजीद को अपना सरचश्मा फिक्र बनाकर जिसने अपनी ज़िंदगी के ग्राम मुतय्यन की है, वो शख्सियत है आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब। मैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब से गुजारिश करता हूँ कि कुरानी इरशादात के अंग्रेज़ी वर्शन का रस्म इजरा अंजाम दें। के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है बाबू
जनाब सदर जनाब इनामुल्लाह साहब, जनाब आदिल मोहम्मद साहब, ज़ियाउद्दीन नज़ीर साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये यकीनन आदिल मोहम्मद साहब की सआदतमंदी के तौर पर काउंट करेगा अल्लाह ताला कि उन्होंने माशाअल्लाह से अपने वालिद माजिद की एक और तस्दीक का इस तरह से रिलीज़ का प्रोग्राम मुनक़िद किया, जो कि बिल्कुल उस किताब के शाया निशान भी है। उसमें इनामुल हक साहब ने उसमें एक जगह लिखा है कि उन्होंने जो वर्ड अंग्रेज़ी का यूज़ किया है इस कुरान को डिस्क्राइब करने के लिए, ए सेलेस्टियल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, ये एक आसमानी आइन है इंसानियत के लिए। तो बहुत एप्रोप्रिएट, बहुत मुनासिब इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, जो अंग्रेज़ी का तबका है उसके समझने के ताल्लुक से। खास तौर से उन्होंने नौजवान तबके को इसके अंदर एड्रेस किया है। इसकी बड़ी ज़रूरत है। दरअसल हमारे मिल्लत में ये तो है कि हम लोग बच्चे को 3 साल का होता है उसके बाद से कुरान पढ़ना सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि उसी वक्त से वो बहुत आसान सलीस ज़बान में, जो कि 3 साल का बच्चा समझ सके, आहिस्ता आहिस्ता खाली किताब पढ़नी नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि किताब के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो वे तसव्वुर हैं, बुनियादी तसव्वुरात हैं, उनको भी समझना उसी वक्त से बड़ा ज़रूरी है। ये हमारी तरफ से, मिल्लत की तरफ से ये कमी है। ये इसको हमें ज़रा इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी, और मैं ख़ास तौर से आप साहिबान से इसमें ख़वातीन और हज़रात सबसे दरख्वास्त करूँगा कि ये चीज़ राइट की जाए। अब जो नौजवान जोड़े हैं जिनके कि बच्चे अभी छोटे छोटे हैं या होने वाले हैं इंशाअल्लाह, तो उनकी तरफ तवज्जो खास तौर से इस तरफ कि जब बच्चे को या बच्ची को कुरान पढ़ाना शुरू करें, उसी वक्त से ही बुनियादी तसव्वुरात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और ये प्रोसेस चलता रहेगा 10-11 साल की उम्र तक। आज का बच्चा 10-11 साल की उम्र के बाद इंडिपेंडेंट हो जाता है, सुनता ही नहीं आपकी। वही एज है 7-8 साल, जितना आप उसके दिमाग में भर देंगे पूरी जिंदगी उसकी उसी हिसाब से बनेगी। मैं बादुल्लाह फैमिली ट्रस्ट को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो मैंने बच्चे की आपको बात अर्ज की, मैं आपको अर्ज करूँ कि मैं दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सामने सरकारी बंगले में उसके रहता था, और सुबह दफ्तर के लिए निकल जाना और शाम को आना वगैरह वगैरह। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आते थे घर के ऊपर, वो मेरी गैर मौजूदगी में आते थे। तो कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो मौलवी साहब जो है बच्चे को जो पढ़ाते हैं, तो वो जो कमरा है वो कमरा एक बाहर का है, जिसमें कि आमतौर से मुलाजिमीन बैठते हैं, वहीं पढ़ा देते हैं वो। तो मैंने फिर ये कहा कि नहीं, अब आज से जो है मौलवी साहब जो घर का बेहतरीन कमरा है, यानी कि वो ड्राइंग रूम ही होता है, उसी में बैठ के पढ़ाएंगे। इससे बच्चे के साइकोलॉजी के ऊपर भी फर्क पड़ता है कि कुरान की क्या अहमियत है, कहाँ बैठ के पढ़ाया जा रहा है। छोटी छोटी सी बातें हैं, और इसको ज़हन में अगर रख लिया जाए तो अगली जनरेशन, अगली पोस्ट जो है यकीनन बेहतर हो सकती है। जो अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके इनामुल्लाह साहब ने आपके सामने पेश किया है, दुनिया के सामने पेश किया है, एक्चुअली कुरान के अंग्रेज़ी तर्जुमों की और कॉन्सेप्ट की अंग्रेज़ी की बड़ी कमी है पूरी दुनिया में, और ये दिक्कत दावत को आगे बढ़ाने में हायल है। और हिंदुस्तान के मुसलमान चाहें तो इसमें लीड ले सकते हैं, आगे बढ़ करके आ सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया
کے دورے برابر کرتا رہتا ہوں اور جگہ جگہ تقاریر بھی کرنے کا موقع ملتا ہے. چاہے بھی کوئی اہم حصہ دنیا کا بچا ہو اور ان ملکوں میں بھی اہم ترین جگہوں کے اوپر جا کر کے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہماری طرف سے کمی ہے، کافی کمی ہے. ہمارے امت میں، ملت میں ایسے لوگ بہت ہیں جن کو انگریزی بہت عمدہ پسند کی آتی ہے، لیکن انہیں قرآن کے بیسک کانسیپٹ نہیں معلوم، بنیادی تصورات جس کے بارے میں وہ بول سکیں. اور جو لوگ بہت اچھی طرح سے قرآن کے تصورات سے واقف ہیں ان کو انگریزی نہیں آتی. اب اللہ نے تو یہ ہمیں چیلنج دیا ہے، اس چیلنج کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اگر ملک میں ہم جگہ جگہ انگریزی میڈیم کے مدرسے قائم کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ شروع میں 3 سال کی عمر سے ہی بچے کو عصری تعلیم بھی دی جائے، لیکن ساتھ ساتھ دین جو پڑھایا جائے وہ انگریزی میڈیم سے پڑھایا جائے گا. اگر تو جب وہ بچہ پڑھ کر کے قابل ہوگا 25-30 سال کی عمر تک، اس وقت تک انگریزی کے اوپر عبور ہوگا لیکن دین سے دل بھرا ہوا ہوگا. یہ ایک میں نے کہا کہ آپ کے سامنے ارداس کر دوں، اس کو اگر غور کریں تو قرآن کے اوپر انگریزی میں کام بہت اچھے بھی ہوئے ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جو کہ کم معلوم ہے مسلمانوں کو. وہ ہے جرمنی میں ایک کتاب چھپی ہے بہت سال پہلے، وہ اتنی موٹی ہے اور اتنی بڑی ہے، میرے پاس الحمدللہ اس کی ایک کاپی ہے بہت سالوں سے، کانکارڈنس آف دی ہول قرآن. یہ اس میں قرآن میں ہر لفظ، کوئی بھی لفظ قرآن میں ایسا نہیں ہے جو کہ قرآن میں آیا ہو وہ اس کے اندر یہ نہ لکھا ہو یہ لفظ اس کا بیسک، اس کا روٹ کیا ہے، مصدر اس کا روٹ کیا ہے، 3 لیٹر کا جو روٹ ہوتا ہے عربی کے لفظ کا روٹ کیا ہے، اور اس روٹ سے کیا کیا الفاظ بن کے قرآن میں آئے ہیں، کہاں کہاں آئے ہیں اور وہاں کیا کیا ماننے ہیں اس کے. تو وہ ریسرچ کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس قدر عمدہ چیز ہے. میں حیدرآباد کے مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ اس کی 10-12-15 کا نقل ہے، بہت مہنگی کتاب ہے دنیاوی حساب سے. تو اس وقت جب میں نے لی تھی، آج سے کوئی 20 سال پہلے تک 5000 روپے کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر پیسے خرچ کر کے اور یہاں کی لائبریریز میں منگا کر کے اگر رکھی جائے. اسی طرح سے پروفیسر فتح عثمان صاحب الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر ایمریٹس، انہوں نے کیلیفورنیا میں جا کر کے انسٹیٹیوٹ عمر الخطاب انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اویکننگ قائم کیا، اور بہت انہوں نے وہاں سے پبلیکیشنز کیے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ابھی 1.5 سال پہلے وہ اللہ سے پیارے ہو گئے. لیکن یہ ان کی ایک کتاب اور ایک کتاب ہے جس کو میں پھر ریکمینڈ کروں، کانسیپٹس، بیسک کانسیپٹ آف قرآن. یہ کتاب ہے، وہ بھی اتنی ضخیم بڑی کتاب ہے، اس میں بھی چیپٹر وائز چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کتاب کو بھی منگا کر کے جگہ جگہ یہاں لائبریریز میں رکھا جائے. الحمدللہ یہ کام میں نے اسلامی سینٹر کی لائبریری کے لیے اور جگہ کے لیے کیا ہے، شکر ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہاں کے لیے بھی ہو. لیکن یہ میں نے کہا کہ آپ برائے مہربانی آپ کو اس نوٹ فرما لیں. اگر تو جو انگریزی نوئنگ طبقہ ہے، ایون مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے علاوہ بھی، اس کو تک قرآن کو بہت تفصیل سے پہنچنے میں جو کہ بیسک ایفرٹ ہے آج کے ہمارے نام اللہ صاحب کی، اس کو اور زیادہ تقویت انشاءاللہ ملے گی. تیسری چیز یہ کہ قرآن جو ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے دنیا میں انٹرفیتھ کا، بین المذاہب کا بہت زور چل رہا ہے کہ بین المذاہب ہے نا. لیکن یہ کہ ہندوستان کے مسلمان پوری طرح سے اس سے واقف نہیں ہیں، بلکہ اچھا میں بائی دی انٹرفیتھ کولیشن فار پیس جو ہے دلی میں، اس کا بھی میں صدر ہوں. تو اب وہ بنی تھی تنظیم آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے. جب تنظیم وہ بنی تھی اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ پرانی دلی میں کوئی صاحب ہیں، انہوں نے ان کو جب معلوم ہوا کہ ظفر محمود نے یہ قائم کی بین المذاہب انٹرفیتھ تنظیم، تو انہوں نے کہا کہ وہ بش کا ایجنٹ ہوگا، جارج بش اس وقت پریزیڈنٹ تھے. تو اس قدر ناواقفیت ہے
इंटरफेथ से, बैन अल-मज़ाहिब से। अब आप देखिए कि कुरान को अगर आप गौर से पढ़ें शुरू से लेकर आखिर तक, तो कुरान से बड़ा मैसेज बैन अल-मज़ाहिबियत का है ही नहीं किसी दुनिया। शुरू ही होता है रब से। अल्लाह ने अपने को रब कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब को आप अंग्रेजी में तर्जुमे किसी भी ज़बान में पढ़ना शुरू करें तो